Good morning to all. Welcome to Blue Stars online class. This is account section. Dear students, today you are going to see about the Unit 3 Accounts of Partnership Firm Fundamental. This is the content of this lesson. Introduction, meaning, definition and features of partnership, partnership deed, applications of the provision of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed, final accounts of partnership firm, methods of maintaining capital accounts of partners, interest on capital and interest on drawings of partners, salary and commission to partners, interest on loan from partners, and division of profit among partners, profit and loss appropriation account. And from this lesson you can understand the meaning and features of partnership, understand fixed and fluctuating capital method of maintaining capital accounts of partners, understand the calculation and accounting treatment of interest on capital, interest on drawings, remuneration to partners and interest on loan from partners, and understand the division of profit among partners. Now we are moving to the introduction. You can see partnership firm is a form of organization where two or more persons carry on some business activities on the basis of agreement among them. The persons who have agreed to carry on the partnership business are individually called partners and collectively called as firm. The name under which the business of the firm carried on is called firm name. You know what is partnership? It is a type of organization. There are so many type of organization, that is sole trading concern, that is sole trading organization, partnership, then joint in the family, then company and cooperative societies. Like this, these are type of organization. Here we are going to see about the partnership. What is mean partnership? When two or more persons carry on a business and they contribute capital and they share the profit or loss according among them with the agreed ratio. That is agreed ratio. So partnership அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா 2-3 பர்சன் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, வர லாபத்தை அவங்க பிரிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா. இதுதான் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஏன் இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சோல் ட்ரேடிங் கன்சர்ன் அப்படின்னு வரும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் பணம் இருக்கும் இல்லையா, இல்லை அவங்களோட கேபிட்டல் அப்படின்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதை மீறி ஒரு பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணணும், இன்னும் பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு போதுமான அளவு ஒரு கேபிட்டல் இருக்காது, ரெண்டாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டேஜ், தட் இஸ் அட்வான்டேஜ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸாக இருக்க பார்ட்னர்ஷிப்க்கு மூவ் ஆவாங்க. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவல், தட் இஸ் பார்ட்னர்ஸ் எக்ரி பண்ணாங்களே, இதில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு கலெக்டிவாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா ஃபர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அந்த பிஸ்னஸ் எந்த பேரில் நடக்குதோ அது பேர் ஃபர்ம் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், in the case of partnership the purpose of many persons joined together may be to raise more capital. ஒன்று என்ன இருக்கும், கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும், இல்லை பூல் எக்ஸ்பர்டைஸ் டு ஷேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். அதே ஒரே லைபிலிட்டிஸை நம்மளால் ஒன்றா எல்லாமே நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது. அதே 2-3 பேர் சேர்ந்து செய்யும்போது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். thus to overcome the limitations of the sole proprietorship such as limited capital, small size of business etc. the partnership firm are formed. இது என்ன அப்படின்னா, இந்த சோல் ட்ரேடிங் என்ன சொன்னேன், சோல் ட்ரேடிங் கன்சர்ன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கேபிட்டல் அப்படின்னு ரொம்ப லிமிட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான் அவங்களால பண்ண முடியும், ஸ்மால் சைஸ் தான் பண்ண முடியும். அது ஒரு பெருசாக பண்ணணும், இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பேர் நிறைய பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும், மெயினாக கேபிட்டல் தேவைப்படும். அப்போ அந்த கேபிட்டல் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் 2-3 பர்சன்ஸை ஜாயின் பண்ணி அவங்க பண்ணலாம். ஸோ த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் த பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் இஸ் ஷேர்ட் பை த பார்ட்னர்ஸ் இன் அன் எக்ரி ரேஷியோ. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு லாபத்தை என்ன பண்ணுவாங்க, எக்ரி ரேஷியோஸில் அவங்க பிரிச்சுப்பாங்க, லாபத்தை பிரிச்சுப்பாங்க. In India, partnership firms are governed by the Indian Partnership Act 1932. The registration of the partnership firm is not compulsory, it is optional. However, it is safe for the partnership firm to get registered so that the partners can avail the benefit of the registration. In India, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்ம் அப்படின்னு கவர்ன் பண்ணுறது 1932 இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் பிரகாரம் தான்.
இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தட் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி கிடையாது, பட் ஆப்ஷனல் தான். இருந்தாலும் ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, அவங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்கும். அந்த பெனிஃபிட்ஸும் அதே சேஃபர் சைடாகவும் அவங்க பார்ட்னர்ஸ் இருக்கலாம். அதுக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். சரி, மீனிங் என்னென்னு பார்ப்போம். When two or more persons join together to form a business to share the profit or loss arise therefrom in an agreed ratio, the relationship among them is called partnership. The business may carried on by all, any of them acting for all. சரி, இப்போ 2-3 பேர் சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. ப்ராஃபிட்டாக ஷேர் தட் இஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அவ்வளோ. ஆனால் அவங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னா அது பேர் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த பிஸ்னஸ் வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. கொஞ்சம் பேர் யாராவது ஒருத்தர் 2-3 பேர் என்ன பண்ணலாம், பிஸ்னஸில் மேனேஜ்மெண்ட்டை டீல் பண்ணலாம் இல்லையா. இந்த டைப் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸ்லீப்பிங் பார்ட்னர் இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கான்ட்ரிபியூட் மட்டும் பண்ணுவாங்க, கேபிட்டல் கொடுப்பாங்க. அவங்க எந்த ஒரு விதமான பங்கெடுப்பும் பிஸ்னஸில் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணலாம், எல்லோரும் சேர்ந்தும் பண்ணலாம், இல்லை யாராவது ஒரு ஆள் ரெண்டால் ஆக்டிவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன். அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is defined as the relation between two or more, that is the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. இது என்னது, அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 4 பிரகாரம் இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் 1932 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் பர்சன்ஸ். ஒரு பர்சன்ஸ்குள்ள ரிலேஷன். என்ன ரிலேஷன்? பிட்வீன் பர்சன்ஸ் ஹூ ஹேவ் எக்ரி டு ஷேர் த ப்ராஃபிட். என்ன எக்ரிமெண்ட் இருக்காங்க, லாபத்தை ஷேர் பண்ணுறது. அண்ட் பிஸ்னஸ் கேரிட் ஆன் பை ஆல், எல்லோரும் பிஸ்னஸ் கேரி பண்ணலாம், இல்லை எனி ஆஃப் தெம் ஆக்டிங் ஃபார் ஆல், யாரோ ஒருத்தர் அதை ஆக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. அதாவது யாரோ ஒருத்தர் வேலை செய்யலாம். Features of partnership. Partnership is an association of 2 or more persons. இது வந்து 2 or more persons இருக்கணும் கண்டிப்பாக. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் லிமிட்டட் டு 50. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 50% இருக்க முடியும். அதுக்கு மேலே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இருக்க முடியாது. There should be an agreement among the persons to share the profit or loss of the business. The agreement may be oral or written or implied. That is agreement அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரலாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ரிட்டன் எக்ரிமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ இதில் என்னென்னா, இந்த எக்ரிமெண்ட் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், அது மாதிரி there should be an agreement. ஒரு எக்ரிமெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும், எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு, the agreement must be carried on a business and to share the profit of the business. இது என்ன பண்ணும், இந்த எக்ரிமெண்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் கேரி பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ஷேர் பண்ணுறதுக்கும். The business may be carried on by all other partners or any of them acting for all. இந்த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது எல்லோரும் சேர்ந்தும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், எல்லோரும் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் அந்த வேலையில் பங்கெடுத்துக்கலாம், இல்லை யாரோ ஒரு ஆள் மட்டும் அதில் வேலை செய்யலாம். ஓகே, இது அவங்களோட இஷ்டம். நெக்ஸ்ட், பார்ட்னர்ஷிப் டீட். பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட், ஒரு எக்ரிமெண்ட்டை எழுதிக்க டாக்குமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இஸ் a document in writing that contains the terms of an agreement among the partners. இதில் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீடில் எக்ரிமெண்ட்டை பற்றி எழுதியிருப்பாங்க. தட் இஸ் a document, it is written document. ஓகே, partnership is a document detailing that contain the terms of the agreement among the partners. அவங்களுக்குள்ள என்னென்ன எக்ரிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறது தான் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட். It is not compulsory the partnership to having a partnership deed as per the Indian Partnership Act 1932, but it is desirable to have a partnership deed as it serves an evidence of the terms of the agreement among the partners. இது வந்து நமக்கு வந்து இந்த தட் இஸ் இது வந்து கம்பல்சரி இல்லை, இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ரிமெண்ட் அவங்க என்ன பேசினாங்க அப்படிங்கிற எக்ரிமெண்ட், அதாவது பார்ட்னர்ஷிப்போட எக்ரிமெண்ட்டு நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் டீடுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த எக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அந்த டீட் தான் வந்து இருக்கணும். ஓகேவா. ஸோ டீட் அப்படிங்கிறது இருந்தால் நல்லா. கண்டென்ட் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப் டீட். இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, இது என்னது அப்படின்னு பாருங்கள். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த ஃபர்ம் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த பிளேஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். இந்த ஃபர்ம் எங்கே இருக்குது, அதோட நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறதும் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், டேட் ஆஃப் கமென்ஸ்மெண்ட் அண்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். அந்த பிஸ்னஸ் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு பண்ண போகிறாங்க, என்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும். நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் ஆல் த பார்ட்னர்ஸ், அதில் யார் யார் பார்ட்னர்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஈச் பார்ட்னர்ஸ், ஒவ்வொரு பார்ட்னரும் எவ்வளோ கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கும். ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஷேர் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ ஷேரிங் ரேஷியோங்கிறது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கும். தட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ்
allowed to each partners. ஒவ்வொரு பார்ட்னர்ஸ்க்கும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஷேர், தட் இஸ் எவ்வளோ ட்ராயிங்ஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டு பி அலோட் ஆன் பார்ட்னர்ஸ், அந்த தட் இஸ் கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கொடுக்க போகிறாங்க. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ப்ரொவைடட் பை த பார்ட்னர், எவ்வளோ லோன் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்கங்கிறது எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ்லாம் அது இருக்குது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், அமௌண்ட் ஆஃப் சேலரி டு பி அலவுட் டு எனி பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் எவ்வளோ சேலரி கொடுக்க போகிறாங்கிறது. மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ், எப்படி அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ண போகிறாங்க. ப்ரொசீஜர் ஃபார் அட்மிஷன் ஆஃப் எ நியூ பார்ட்னர், ஒரு அட்மிஷன் தட் இஸ் ஒரு பார்ட்னர் வராங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. அது ரிட்டைர்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் செட்டில்மெண்ட், எப்படி ஒரு பார்ட்னர் பிஸ்னஸ் வேணாம், இல்லை நான் இந்த இது கம்மி பண்ண மாட்டேன், வெளில போகிறேன்னு போனாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பார்ட்னர்ஸ்க்கு எப்படி செட்டில்மெண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் நமக்கு தெரியும், அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா. மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஷன் ஆஃப் குட்வில் அண்ட் வேல்யூஷன் ஆஃப் assets and liabilities at the time of admission or retirement or death of the partner. அதே மாதிரி குட்வில் இருக்கு இல்லையா, இந்த குட்வில் எப்படி வேல்யூ பண்ண போகிறாங்க, அதே மாதிரி அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எப்படி வேல்யூ பண்ணும், அப்படி எல்லாமே இந்த டீலில் இருக்கும். அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டியூஸ் டு த லீகல் ஹையர்ஸ். அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் இறந்து போயிட்டாங்க, தட் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த லீகல் ஹையர்ஸ்க்கு எப்படி செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸாக இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆன் டிசல்யூஷன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப், தட் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் டிசால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி செட்டில் பண்ணணும், என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீடில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீட். இஃப் there is no partnership deed or when there is no express statement in the partnership deed, the following provisions of the act will apply. சில நேரத்துக்கு சில விஷயங்கள் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டினாலும் இது என்னது கம்பல்சரி எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரெமுனரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ், இதில் எந்த ஒரு பார்ட்னருக்கு சேலரி கொடுக்க மாட்டாங்க. ரெமுனரேஷன் இஸ் அலவுட் பை டு எனி பார்ட்னர்ஸ், யாருக்குமே என்ன இல்லை, தே ஆர் நாட், ஒரு பார்ட்னர்ஸ் கூட சேலரி கொடுக்க மாட்டாங்க, அதுமாதிரி ரெமுனரேஷனும் கொடுக்க மாட்டாங்க. சேலரி ரெமுனரேஷன் ஒன்று. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், பார்ட்னர்ஷிப் ஷேரிங் ரேஷியோ, தட் இஸ் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. இந்த இடத்துல என்னென்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா, சப்போஸ் டீடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. சப்போஸ் டீடில் இல்லை, எவ்வளோ ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்லலை அப்படின்னு வந்தாங்கன்னா அவங்க எப்படி பண்ணணும், தே ஆர் ஷேர் ஈக்குவல் எத்தனை பார்ட்னர்ஸ் இருந்தாலும் எல்லோரும் என்ன பண்ணணும், ஈக்குவலாக தான் ஷேர் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அலவுட் ஆன் கேபிட்டல் வேர் அ பார்ட்னர் இஸ் என்டில்ட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் த as per partnership deed. Such interest on capital will be payable only out of profit. No interest allowed. எந்த கேபிட்டலுக்குமே என்ன இல்லை, இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும். ஆனால் ஏதாவது பார்ட்னருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க, அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு, லீடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கேருந்து கொடுக்கணும் பார்த்தா ப்ராஃபிட்லேருந்து மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க, கேபிட்டலேருந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அட்வான்ஸ் பை பார்ட்னர் டு த ஃபர்ம். பார்ட்னர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா சில நேரங்களில் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, பணம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா அவங்க கண்டிப்பாக தே ஹாவ் டு பே 6% இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா, பர் ஆனமுக்கு ஒரு 6% கண்டிப்பாக கொடுத்தாகும். நெக்ஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ். நோ இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ். அதேமாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் அலோட் கிடையாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர்ட் பை த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ போன வருஷம் நீங்கள் 11th படிக்கும்போது நம்ம ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. தட் இஸ் ஃபைனல் அக்கௌண்ட், ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டிருப்பீங்க, அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு போட்டோம் இல்லையா. இப்போ இந்த இடத்துல பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முக்கு நம்ம எப்படி அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். இதில் மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்னாக இருந்தாங்க அப்படின்னா, மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்க எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் தட் இஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இதில் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் யூஷுவல் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும், எந்த சேஞ்சஸ் ரொம்பலாம் இருக்காது. ஆனால் ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்ராப்ரியேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இந்த வருஷம் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட், மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்னாக இருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் தேவைப்படும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு, த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் ஃபார் இஸ் த சேம் லைக் அ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ட் த ஃபாலோயிங். எல்லாமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும், எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை, சில விஷயங்கள் மாறும். அது என்னென்னு பார்ப்போம். இன் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் த
profit or loss, the profit or loss account is transferred directly to the sole proprietor's capital account. எந்த அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் எவ்வளோ லாபம் இருந்தாலும் எவ்வளோ நஷ்டம் இருந்தாலும் எங்கே கொண்டு போவேன், ப்ரொப்ரேட்டர் கொண்டு போயிடுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரி இன் பார்ட்னர்ஷிப் ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்ராப்ரியேட் அக்கௌண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் டு விச் நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃப்ரம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அப்ராப்ரியேட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், அதுதான் கொண்டு போவோம். In profit and loss appropriate account, adjustment for interest on capital, interest on drawing, salary and other remuneration due to the partners are shown. இதில் என்ன இருக்கும், appropriate accountல பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸு, சேலரி, ரெமுனரேஷன் இதெல்லாம் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மெயின். ஸோ ஃபைனலி the balance in the appropriate account is transferred to capital பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. லாஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கொண்டு போய் இந்த அப்ராப்ரியேட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க கொண்டு போய் கரெக்டாக ப்ராஃபிட் தட் இஸ் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா, இதுதான் இதில் இப்போ நம்ம பார்த்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தோம். டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 4 ஆஃப் த இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932, பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் the relation between persons who have agreed to share the profit or loss carried on by all or any of them acting for all அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் என்னென்னா, பார்ட்னர்ஷிப் டீட் வந்து கம்பல்சரி தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டாக்குமெண்ட். பார்ட்னர்ஷிப் டீடுங்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட். அதில் என்ன பண்ணிங்கன்னா எல்லா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸும் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா. அதே இது இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி, இது என்ன இது கம்பல்சரி கிடையாது. அதே மாதிரி கண்டென்ட் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்ன இருக்கும், என்னென்ன கொடுக்கணும், ஷேரிங் ரேஷியோ என்ன, எவ்வளோ கொடுக்கணும், ரெண்ட் தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும், ரேட் ஆஃப் தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ், கேபிட்டல் இது எல்லாமே இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து பார்ட்னர்ஷிப் டீல் இல்லை அப்படின்னா ரெமுனரேஷன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது, பார்ட்னர் ஷேரிங் ரேஷியோ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூட் கிடையாது. அதுமாதிரி லோன் அண்ட் அட்வான்ஸாக இருந்தால் 6% கண்டிப்பாக கொடுத்தாலும் தட் இஸ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்னு படித்தோம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்ன் இருந்தால் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கும், ப்ராஃபிட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் அக்கௌண்ட் இருக்கும், பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும். இதை வச்சு நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஓகேவா.